টুটা কমপ্লিট করাবো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রিলেস এন্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক সিস্টেমস। সো ফার্স্টলি আগের দিন কন্ট্যাক্টর কি আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, সেই কন্ট্যাক্টরের বিভিন্ন পার্টস এবং সেগুলোর বিভিন্ন সার্কিট নিয়ে আলোচনা হবে। ফার্স্টলি কন্ট্যাক্টরের যে সাধারণ একদম অপারেশন which is called the inching operation, that inching operation will be discussed here. What is an inching operation? Inching operation means that you will press the switch, you will push the switch and a load, it can be motor, it can be a bulb, it can be anything else, that will get on, and when you release the switch that will be off. So this thing is called the inching operation. Inching operation, how it is done? This is done by this manner. Here this is the coil of the contactor, this is A1 and A2, and this is the contact part of the contactor. Okay, you know now that there can be multiple contact parts in a contactor, as I saw. So one contactor can have multiple channels, you know already. Like this contactor, you can see there are 4 channels. Okay, and here I just mention one thing when we are talking about that these two are contactors. What is the difference between the contactors? Looks wise it is different. Well, that will not be significant, as both the contactors of different make. This is of Neotel Electronics and this is some generic China made contactor, whatever. So that is not the difference. What the difference actually is, it has 2 types of difference. One is mounting wise, that you can see. Mounting wise means this thing is DIN rail mount. This thing is called the DIN rail. DINRAIL, DIN rail. This thing. This channel is called the DIN rail. This can be pressed and locked here. This thing is called the DIN rail mount contactor. Okay, so it has a clip arrangement here with a spring. Okay, but this thing is a screw or bolt mounted contactor. It doesn't have any clip. It's directly screwed to the base of any control panel. These kinds of contactors are really old, and you will not really get these kinds of contactors nowadays in the market in lower level. That means in the lower amperage level. Obviously, you can get these kinds of contactors still today in market, which are of what? Higher amperage rating, which are big in size, which cannot be mounted in the rail. ওকে, মানে এইগুলোকে শুধুমাত্র কন্ট্রোল প্যানেলে বোর্ডেই লাগিয়ে দেওয়া যাবে ডাইরেক্ট স্ক্রু দিয়ে, তাই তো? ইয়েস, এগুলো একদম স্ক্রু দিয়ে ডাইরেক্ট লাগিয়ে দেওয়া যাবে। ওকে, আন্ডারস্টুড? So this is a single difference. Another difference is there are 2 kinds of contactors. Actually both the contactors work in the same principle, but there are 2 types of contactors in the market. One is called a power contactor, another is called an auxiliary contactor. What is a power contactor? Power contactor means those contactors are intended to operate as a motor starter. Understood? মানে মোটর স্টার্টার হিসেবে Conduct, or the conducted amount of current will be higher. Like I can show you here. Here, as I have shown you earlier, what it has? L1, L2, L3, and there is a NO-NC, NO or NC, whatever. This is NO. Okay, so it has L1, L2, L3, and NO, 4 channels. Now this L1, L2, and L3, these 3 channels, in these 3 channels, the contact part through where the current actually passes is thicker, is made of material which can withstand higher current. This L1, L2, L3, and this NO, this is of a little lower current rating. Okay, it has 3 channels with higher current rating, and 1 channel is of lower current rating. Okay, understood? These contactors are intended to operate as a motor starter.
operate as some kind of equipment for high amperage loads. Okay. And what is the difference between these and these contactors? This is called the auxiliary contactor. That means here you will not see the marks as L1, L2, L3. Here you will get say 2NO, 2NC, 3NO, 1NC, kind of combination like that. Okay. In NO1, NO2, NO3 and NC1 like this. These contacts will be like that. What is the difference between these and these? Here the contact parts are not as sturdy as this one. Here the contact parts are not intended for higher current carrying. This contactor is only for making logic making contactor. So it is intended to make a circuit where only logic signal flows, no high current will flow. Okay, so this is the basic difference between auxiliary contactor and a power contactor. Power contactors, like this contactor, you can easily use it as a doll starter. You know doll starter, DOL starter? This contactor can be used as a DOL starter very easily. Just you will need a push button, two push buttons actually, that I will show you now. Two push buttons and nothing else. This contactor will work as a DOL starter according to its amperage rating. This is of 2.7 kilowatt, 32 ampere. Okay, so this contactor's contact part can withstand 32 ampere of load. So the motors which has a load of 32 ampere, like up to 5.5 kilowatt motor, okay, you can use this contactor as a DOL starter. But you cannot use this contactor as a DOL starter. Why? Because current carrying capacity com, and this is made for making logic circuits, not a power circuit. You already know about the power circuit and control circuit concept. If you don't know that, I will discuss it here. This contactor is intended to be used in a control circuit and not in a power circuit. Whereas this contactor is intended to be used in a power circuit, not in a control circuit. Okay, but you can use it in a control circuit as well. If you are getting a contactor in a cheaper rate than this one, why you will not use? You are getting same NONC, like the project I am working on currently is a barrage project of China. So they are actually, we are the people who are responsible for selecting all the switchgear equipments. So what I was searching was for a auxiliary contactor, and I was getting the rate of 3000 or something, whereas a power contactor is a 1200 kind of that. So I have chosen power contactor. What's the difference? The project value will be lower, so I have chosen it. So you can use this thing in a logic circuit, but you cannot use this thing in a power circuit. Understood the difference between these contactors? Now let's get back to the inching circuit. Actually, the inching circuit is not actually for contactors. Well, inching circuit is for contactors when you are actually dealing with some higher amperage load and you are having a push button to operate it. Like, say you are using a motor with a cutter blade associated. Okay, so you need to make the cutter blade on when only you are needing it for 2 or 3 seconds. Now the motor used for the cutter blade is of like 5 kilowatt rating. So you cannot just use a switch to switch it on. Only a switch will be burned. So you will bypass the load using this contactor and you will use a switch to make this contactor on. There you can see the application of inching contactors. Inching connections, I must say. Here you are using a push button switch. Here you are getting phase. You are giving neutral, and say I am giving a single phase connection to a motor. This is the motor is connected to neutral,
This one is connected to page. So this is the inching connection. When I will press the switch, the motor will be on. When I will release the switch, the motor will be off. The kind of connection I have shown you earlier. In last class, I have shown you a connection where I was pressing the switch and the motor was on, and when I am releasing the switch, the light was off. Right? These are the push button switches what I was talking about. So we can make a latching or inching connection using these push button switches and these contactors. Now, before that, you must need to know what is latching connection. Say the people who are having pumps in their home, you will have a control panel, small control panel along with the pump. What do you do in that control panel? You will just push the switch, the pump gets on. Do you need to stand there and hold that switch there? No. Does the switch gets locked there? No. It automatically retreats back. So how the motor actually remains on? Through a connection which is called the latching connection. Some people also call it the holding connection, but I prefer the word latching. What is the difference between that connection and this connection? The difference is very small. What we do actually is we are having a push button switch here. Okay, so from now on we will show the coil with this symbol. Okay, we will show the coil with this symbol. We will not draw these kind of things again because this consumes time, and in SLT also you will find this, not that. Okay, so here it is neutral. Well, here the connection goes, here the motor is, here again the neutral. Okay, this is very similar to this, no difference is there. Now I am giving the extra part. What I am giving? bypass হয়ে যাবে তো এটা Okay, so this is where the conceptual part comes. This you need to understand. This is the part which is most important in total logicking circuit. Because if you don't understand this part, you will not understand anything else. Because everything requires this concept. What is latching? আলাদা কালারের চক নেই না? না। ঠিক আছে। So, in general condition, what is happening when I am not pushing the switch? When I am not pushing the switch, what is happening? The current, the power is reaching here, but it cannot get here because the switch is not closed. Also, the power gets here, but it cannot go further because this contact is open. Also, this power is getting here. Also, it cannot go to the motor as the contact is open. Now I am pressing the switch. It is going here. Okay. The contactor gets on. Energized. So this gets closed. This gets closed. Okay. Understand? So this is going here. Switching the motor on. Okay. Also this goes here and comes here, making a parallel path of this switch. Making a parallel path of the switch. If I simplify this, then this was the switch. It is just making a parallel path of the switch, isn't it? Think about the AND connection, OR connection, OR logic connection. Either I press A or I press B, the C will be on, right? It is just an OR connection. It is just an OR connection. I am just giving a parallel path of this switch
to this contactor's coil. Now, the next interesting part appears when I release this switch. When I release this switch, what happens? This power is not going here anymore. But as the parallel path remains, the contactor's coil is still getting some power. Understood? You are having some confusion? This was going here. Now I am releasing this, cutting this line. So no power is going from here to here. But this parallel path remains. This parallel path remains. Now you may have a question that when I am releasing this should be off. And this will be open. Now here comes a theory which is called residual magnetism, not residual, retentivity of magnet. What is retentivity of magnet? When you are forming an electromagnet, it doesn't switch off that fast. It needs a fraction of second to release it because the magnetism retains there. That is called the retentivity of magnet. In your 5th standard, when you did the experiment of coiling some wire to a nail, what would happen? After disconnecting the battery, some magnetism was remaining there for a fraction of second, right? So when I am releasing the switch, according to that theory, will this be instantly off? No. And when this is not instantly off, so that means this continues to be here. So it will not be off at all. Understood? Everyone? Fine. That means in this connection, when I am pressing the switch and releasing the switch, this remains on. Now the mystery is clear to you, how you push the switch and the pump remains on. Because there we are using a contactor inside that box which has a latching connection, where when I am pressing the switch, this latch part remains on. I am releasing the switch, the pump continues to run. Now you all have a question. In this connection, it will run infinite time until the WSCDCL or CSC turns off the light by using a load setting, right? So how to switch this off? Very good. You will use the NC switch here. So what will happen? When I need to make this circuit off, I will just press the NC switch and both the lines will be off. Whatever may be the state of both the channels, both the parallel paths, both the parallel paths will terminate. Okay, so the coil will be off. And when the coil will be off, the motor will be Stop. So this is the mystery behind that green and red switch in your pump's control panel that looks like this actually, right? It looks like this. So when you press this green switch, the pump is on and it continues to run. And again, when you need to stop it, you just press this red switch and the pump stops. So this one is the red switch and this one is the green switch in your pump's control board. So latching connection is clear to you? Everyone? Or someone is having some confusion till now? You are having some confusion? Yes, tell me. Line at the top, the line at the top. কোনটা? একটা উপরে লাইন এটা মোটরের সাথে যুক্ত।
দিস ওয়ান, এটা তো আগের সার্কিট। মানে কারেন্টটা কি দুটো একসাথেই যাচ্ছে? না না, ওটা আলাদা না, সার্কিট এটাতেই বলছে। না এটা না, মোটরের সাথে মোটরের সাথে এটা কানেক্টেড সেটা বলছে। এটা ফেজে ফেজ রয়েছে, এখানে নিউট্রাল রয়েছে। সো যখন এটা কন্ট্যাক্টরটাকে টেনে হচ্ছে তখন কানেকশন হচ্ছে, যখন ছেড়ে দিচ্ছে তখন অফ হয়ে যাচ্ছে। ওটা একই সাথে কানেক্টেড, ওই সুইচটা একসাথে কানেক্টেড। হ্যাঁ इंटरेस्टिंग है ब्रो मुझे Okay. तो मजा आने लगा है বলো। মানে মোটরের যে প্যানেল ওখানে লেখা থাকে যে স্টার্ট বাটনের পাশে ডু নট প্রেস দ্য সুইচ when the motor is running। হুম, এটা কেন লেখা থাকে? মানে তখন যদি আমি ওই স্টার্ট বাটনটা পুশও করি কি অসুবিধা? ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক সময় ওএলআর দেয়া থাকে মোটরে। ওএলআর মানে হচ্ছে ওভারলোড ট্রিপ রিলে। ঠিক আছে, এই ওভারলোড ট্রিপ রিলে কি করে? ওভারলোড ট্রিপ রিলে হচ্ছে, ধরো তোমার সাবমার্সিবল পাম্পে জেনারেলি থাকে তো, এটা সাবমার্সিবল পাম্পটার নিচে কোনো একটা জায়গায় ইম্পেলারটা জ্যাম হয়ে গেছে, যার কারণে ওভার কারেন্ট ড্রপ হচ্ছে, এবং এই ওভার কারেন্টটা যদি বেশিক্ষণ ড্রপ করে তাহলে মোটরটা পুড়ে যাবে। মোটরটার দাম হয় মোটামুটি 15,000 টাকার কাছাকাছি। মোটর পুড়ে যাওয়া মানে তোমার 15,000 টাকার মতো লস। ঠিক আছে, সেইটাকে বাঁচানোর জন্য জেনারেলি ওয়েলারটাকে দেয়া থাকে এই জায়গায়, অনেক ক্ষেত্রে দেয়া থাকে এই জায়গায়, কারণ এটাতে মোট এফেক্টিভলি ওয়ার্কটা হয়। এইখানে একটা ওয়েলার থাকে। ঠিক আছে, ওয়েলার মানে হচ্ছে যখন ওভারলোড হবে এটা খুলে যাবে। ঠিক আছে, অনেক সময় এই জায়গায় থাকে, যদিও ওয়েলারটা ফাংশনালি এখানে লাগানোর কথা, নট এখানে। পারপাসটা বুঝলাম না, ওইটার কাজটা কি বলছে? যখন ওভারলোড হবে তখন এই জায়গাটা ওপেন হয়ে যাবে অটোমেটিক, মানে সার্কিট ব্রেকার টাইপের। সার্কিট ব্রেকার টাইপ। এখানে যদি এমসিবি লাগানো হয় যা হবে। এইবার যদি ওয়েলারটাকে এই চ্যানেলে লাগানো যেটা থাকে আছে সেটা তো মানে তাহলে কি সিটিপিটি হবে? লাগানো আছে ওয়াইন্ডিং আমি যেগুলো যে ঠিক করেছিলাম মনে আছে কন্ট্যাক্টটা সুইচ গিয়ার ওয়াইন্ডিং ওয়েলারটা সিটিপিটি তো মানে পুরো বেকার। আরে বুঝে গেল ব্যাপারটা? ইলেকট্রিসিটির সাথে কানেক্ট ওই জন্য ওয়েলারটাকে আরে বাবা, ওই তো রিলের মতো, করা আছে। রিলের মতো। যদি হ্যাঁ, আমি একবার অন করে ছেড়ে দেব, কত জায়গা? আমরা এটাকে ধরে থাকবো। হুম। ভাই বেশ হ্যাঁ, ওইটুকু টাইম আছে সাদা। মোটরটাকে অন করার জন্য। আরো একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে এই কন্ট্রাক্টরের কয়েলটা বেশি পাওয়ার নেয় না, কিন্তু তাও ফর সেফটি পারপাস আমরা এতে পাওয়ারটা অলওয়েজ এর কন্ট্যাক্ট পার্ট দিয়ে দেব, যেটা অনেক হায়ার পাওয়ার রেটিং, whereas this switch is a very low power rating, 6 অ্যাম্পিয়ার মোটে বোধহয় এই সুইচটা। আর একবার বলো দাদা, কি বললে বুঝলাম না। হ্যাঁ? আর একবার বলো, কি বললে? বললাম যে যখন এই কন্ট্রাক্টরের কয়েলটাকে তো আমাদের পাওয়ার দিতে হচ্ছে, এটা হাই পাওয়ার একটা অ্যাপ্লিকেশন, এটা অতটা নয়, বাট এটারও তো কিছু একটা কয়েলের তো লোডিং আছে। হুম। মোটরের রেটিং যদি হাই হয় তাহলে কন্ট্রাক্টরের কয়েলটাও বড় হবে, বড় কন্ট্রাক্টর ইউজ করতে হবে। এবার আমরা জেনারেলি চাইবো তাকে যে পাওয়ারটা ম্যাক্সিমাম টাইম ধরে দিচ্ছে সেও যেন এর থ্রু দিয়েই দেয়, মানে ওই রিলের মধ্যে দিয়ে। কন্ট্রাক্টরের কন্ট্যাক্ট বাদ দিয়েই দেয়, কারণ ও, আচ্ছা, আচ্ছা। পাওয়ার রেটিংটা অনেক হায়ার হুম। কম্পেয়ার টু দিস। ঠিক আছে, এটার থেকে এর পাওয়ার রেটিংটা অনেক হায়ার। তো আমরা চাইবো যে যতক্ষণ অন থাকছে তার ম্যাক্সিমাম টাইমটাই যেন এর মধ্যে এই প্যারালাল পথের মধ্যে দিতে যায়, যাতে যখন খুলবো তখন বেশি প্রবলেম না হয়। মানে তখন সেটা একটা ধরা যেতে পারে, বাস এইখানে যেন এটার উপর যেন বেশি অ্যাম্পিয়ারেজ লোড না এটা থাকে। বেশি বলে পুড়ে যাবে ঠিক আছে, যে বেশি আচ্ছা। অ্যাম্পিয়ারেজ লোড থাকলে এটা মেল্ট হয়ে যাবে। ওই জন্য টেকনিক্যালি এই দুটো কারণে একটা মোটর চলার সময় এটাকে ধরে থাকতে নেই। ঠিক আছে, এবার অনেকে কানেকশনের অনেক ভুল করে, সেগুলো যেমন হচ্ছে এইখানে এমার্জেন্সি স্টপ দেয়, অনেকে দেয়, এগুলো ভুলভাল দিয়ে। এবার যে যেরকম করে, তবে এইটা হচ্ছে আইডিয়াল কানেকশন। আর ওয়েলারকে এখানে লাগানোর কথা নয়, মাইন্ড ইট। ওয়েলারকে এখানে লাগানো হয় সম্ভবত টাইম কনস্ট্যান্টের একটা কিছু ব্যাপার আছে, বাট ওয়েলারটা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় লাগানোর কথা। ঠিক আছে, সুইচটা আমি প্রেস করলাম ওয়েলারটা এইখানে লাগানোর কথা, এইখানে ট্রিপ করার কথা জিনিসটা। যদি আমি ধরে রাখি তাহলে কোনো ওকে, জায়গা দিয়ে সো দিস ইজ দা ধরে রাখলে, What? ধরে রাখলে তো ওই একই ব্যাপারটা এটা হচ্ছে, কি? আগেরটার মতোই। ধরে রাখলে তো ওই ব্যাপারটাই হচ্ছে, যে প্যারালালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আবার এমনি হয়ে এবার যাচ্ছে। আমি একটা দুটো দিয়ে জিনিস যাচ্ছে বলি, তাহলে এনার্জাইজ হচ্ছে হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে যে ডিওএল কানেকশনটাকে আমি একবার এমনি এসএলডি ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখিয়ে দিই। এসএলডি না, এসএলডি মানে তো সিঙ্গেল লাইন। আমি একটা ডিওএল কে ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম করে দেখিয়ে দিই, তাহলে এরা গাড়ি এখনো ড্রেস পেস পাইনি। ওরা থার্ড ইয়ার হয়েছিস কি করতে?
একটা কন্ট্রাক্টরের কন্ট্যাক্ট পার্ট গুলোকে জেনারেলি ওয়্যারিং ডায়াগ্রামে এই রকম দেখানো হয়, ঠিক আছে, এবং এর সঙ্গে একটা এই রকম দেখানো হয়। এইটা কন্ট্রাক্টরকে ওয়্যারিং ডায়াগ্রামে এই রকম দেখানো হয়, নিশ্চয়ই সবাই দেখেছিস, তাই তো? ওকে, বিওএল স্টার্টার মানে হচ্ছে এটা দেখ কন্ট্রাক্টরের একটা কিন্তু পড়ে রইলো, দিস ইজ L1 L2 L3 আর এদিকের গুলো বোধহয় T1 থাকে, দেখি, यस T1 T2 T3, ঠিক আছে। কন্ট্রাক্টরের এইখানে এরকম নামগুলো লেখা থাকে রীতিমতো, তারপরে এইটায় থাকে 13 নম্বর 14 নম্বর, এটা থাকে 13, এটা থাকে 14, এগুলো কনভেনশনাল নেম, এগুলো একদম কনভেনশনাল নেম, সমস্ত কোম্পানি এটাকে ফলো করে। আজকে এইটা একটা চাইনিজ প্রোডাক্ট, কালকে তো সিমেন্সের কন্ট্রাক্টর কিনবি, পরশুদিন এলএনটির কন্ট্রাক্টর কিনবি, সবাই একই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে। এই নেমিং স্ট্যান্ডার্ডটা ইজ সমান ফর এভরি সিঙ্গেল থিং, ঠিক আছে। সিমেন্সের কন্ট্রাক্টরে বা এলএনটির কন্ট্রাক্টরে উপর যেমন আমরা কন্ট্যাক্ট পার্ট লাগাবো, এক্সট্রা পার্টটা যখন লাগাবো তারও একটা নেমিং ফরম্যাট আছে, সেই নেমিং ফরম্যাটটাও কিন্তু সবাই ফলো করে। যেমন যদি এর উপর আরেকটা এনও লাগাতে হয় তাহলে হবে 53 54, এরকম আছে আর কি বিভিন্ন জিনিস। সো হোয়াট হ্যাপেন্স হিয়ার দ্যাট এই সার্কিটটার মধ্যে আমরা এখানে দিচ্ছি কি আর ওয়াই বি, এর মধ্যে যে কোনো একটাকে আমি কি করব, যে কোনো একটাকে আমি নেব, এখান থেকে নিয়ে একটা একটা এনসি পুশ বাটন দেব এখানে, this is a NC, this is a NO and it gets here, right? আর এটা কোথায় আছে, নিউট্রালে, তাই তো। এবার আমাদের কি হচ্ছে, এই R থেকেই এখানে ধর R লিখলাম, এই Rটাকেই এখানে আনা আছে বেসিক্যালি, না এটা এরকম হবে না, এই আরটাকে এখানে আনা থাকবে না, এটাকে এই এনসির সামনে থেকে নিতে হবে, এই এনসির পর থেকে নিতে হবে। সেই এই পয়েন্টটা হচ্ছে কিউ নাম দিলাম আমি, তাহলে এই পয়েন্টটার নাম হবে কিউ, ওকে। এই হচ্ছে বেসিক্যালি ডিওএল কানেকশন। তবে মাইন্ড ইট, এখানে পাওয়ার সার্কিট আর কন্ট্রোল সার্কিট একসঙ্গে দেখানো হচ্ছে। অরিজিনাল সার্কিটে কিন্তু পাওয়ার সার্কিটটাকে আলাদা দেখানো হবে, কন্ট্রোল সার্কিটটাকে আলাদা দেখানো হবে। পাওয়ার সার্কিট কোনটুকু, পাওয়ার সার্কিট ইজ অনলি দিস পার্ট, ঠিক আছে। জ্বালাতন করছে কেন, ফোন করে জিজ্ঞেস করো, আমি কি করি, ওকে। তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে পাওয়ার পার্ট, আর কন্ট্রোল পার্ট হচ্ছে বেসিক্যালি এইটা। এই কন্ট্রোল পার্টটাকে আলাদা করে দেখাতে হয়, অর্থাৎ অরিজিনালি যেটা এটা হওয়া উচিত ছিল, এটা হচ্ছে পাওয়ার সার্কিট, আর কন্ট্রোল সার্কিট কোনটা হবে, কিরকম দেখতে হবে, ডোন্ট ডিস্টার্ব। আরে আসবো কি আসবো না, আয়না জিজ্ঞেস করতে হবে কেন, ও না সেটা আসলাম।
এইটা হচ্ছে ঠিকঠাক সার্কিট, ঠিক আছে? আমি যা পুরোটাকে নিয়ে এটা দেখিয়েছিলাম, সাইড টপ হচ্ছে কেন? এইটা আমি পুরোটাকে নিয়ে দেখিয়েছিলাম, এটা অরিজিনালি যা হওয়া উচিত দেখালাম। দিস পার্ট ইজ দা পাওয়ার সার্কিট and this part is the Control circuit. একটা জিনিস দেখ, এখানে কে দিয়ে আমি কন্ডাক্টরের কয়েলকে ডিনোট করেছি। বেসিক্যালি যেখানে যেখানে আমি কে লিখবো সেগুলোই হচ্ছে এই কন্ডাক্টরের কয়েল, এই কয়েলের মানে কন্টাক্ট পার্টস, মানে এগুলো বেসিক্যালি কে। ওকে, আন্ডারস্টুড? এই কনসেপ্টটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। সো হোয়াট ইজ পাওয়ার সার্কিট, হোয়াট ইজ কন্ট্রোল সার্কিট, আশা করি ক্লিয়ার। সাইডে কেটা কি করে বুঝতে পারছি এইটার নাম ধর কে, কয়েল এই কয়েলটা আরে ওগুলো এই কানেকশন কয়েলটার নাম ধর কে। এই দেখ, এই কন্ডাক্টরের ভেতরে যে কয়েলটা দেখা যাচ্ছে এটার নাম দিয়েছি আমি কে। তাহলে এইগুলো কি এর থেকে আলাদা কিছু? একই তো জিনিসের পার্ট এটা। তাহলে এটাকে যখন আমি কে বলবো, এই চ্যানেলগুলোকেও আমি কে দিয়ে বলবো না। So this is the original diagram of power circuit and control circuit. কটা বাজছে না? 10:30 ঠিক আছে, 45 হলে বলবো। তাহলে দাদা আপনি বলতে আমরা সেপারেট করে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আনতে বললে কিন্তু this one is faulty, ঠিক আছে? ফল্ট মানে কানেকশন ওয়াইজ ইট ইজ রাইট, বাট ভদ্রলোকের এরকম করে আঁকে না, ভদ্রলোকেরা এইরকম করে আঁকে। এই টোটালটা আচ্ছা দাদা, this is the power circuit. You guys are having any problem there? বলছি ওই যে A1 A2 আর কেটা আছে ওইটা সেম, ওইটা কন্ট্রোল পাওয়ার সার্কিটের ওটা সেম, কন্ট্রোল সার্কিট আর পাওয়ার সার্কিট ওটাই ওখানে অ্যাকচুয়ালি এটা এখানে আনতে হবে না, মাইন্ড ইট। ঠিক একটা জিনিস ও পয়েন্ট আউট করেছে, রাস্তাটা কোথায় রাখলাম, এটা একটা খুব ঠিকঠাক জিনিস ও পয়েন্ট আউট করেছে। এটা কিন্তু আনতে হবে না যদি দুটো পাশাপাশি থাকে। তো তার মানে এই পুরো জিনিসটাকে থাকে ওখানে রেখে দিতে তাহলে হবে। ওই পাশে যেটা আনতে হবে না, ওটা কি ওখানে কি দেবো তাহলে? ওটা এগুলো আঁকা আছে already। একই জিনিস দুবার করে আনতে তো মানে নেই, কন্ট্রাক্টরের পয়েন্টগুলো কে দিয়ে ডিনার করে দিলে হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অনলি পাওয়ার সার্কিট আঁকা হয়, কন্ট্রোল সার্কিট না আঁকা হয়, তাহলে কিন্তু কয়েকটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? এগুলো জেনারেল রুলস অফ দিস ডায়াগ্রাম। তাহলে এটা হলো কি আমাদের ডিওএল স্টার্টার, মোস্ট কমন। এটা আমার পড়ানোর কথা নয় বলতে, কিন্তু এখানে যদিও আছে সিলেবাসে, সেই সুযোগ সুবাদে পড়িয়ে দিচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে যেটা আমি বলবো সেটা স্টার্ট ডেল্টা স্টার্টার, বাট বিফোর দ্যাট ডল স্টার্টার তো আমি এঁকে দিলাম। সবথেকে বড় প্রবলেম হবে তখন যদি ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে তোদেরকে বা একজন লোক ইন্টারভিউ নিতে এসে বললো কি যে একটা মোটর তোমায় দিয়ে দেওয়া আছে, এটাকে তুমি কিভাবে কানেক্ট করবে? বলে কেন স্যার, ডল দিয়ে চালাও, কানেক্টটা করে দেখো, ব্যাস হাতে গাড়িতে। বিকজ তোমরা জীবনে দেখোইনি মোটর কিভাবে কানেক্ট করে। স্যার মোটরে তো লেখা থাকে কিরকম দেখেছি বল, ডলের কিভাবে কানেকশন হয়। ডাটেলটার মোটর কানেকশন অবধি দেখিয়েছিস না অনলি কন্ট্যাক্টরটা দেখেছিস? স্যার লাগানো আছে সুইচ দিলে স্যার আইপি যদি নিচে থাকলে তাহলে মোটরে লেখা থাকবে সেটা আর কি দিয়ে করব, সেক্ষেত্রে ডলে আমি করি। নট রিয়েলি, অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক। হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে 5.5 কিলোওয়াটের মোটর স্টার ডেল্টায় চালানো উচিত, ঠিক আছে? কিন্তু আমি এখন যে প্রজেক্টটা করছি একটা ব্যারেজের, সেখানে 5.5 কিলোওয়াট মোটর দিয়ে একটা লক গেটকে উপরে তোলা হবে, নামানো হবে একটা ব্যারেজের ক্ষেত্রে, জল ছাড়বে, জল ইয়ে করার জন্য, ঠিক আছে?
এই অ্যাপ্লিকেশনটা কতক্ষণ হয়, হুড় করে উঠলো, হুড় করে নামলো। এবার এই ফরওয়ার্ড রিভার্স স্টার্ট ডেল্টাতে করা যায়, ডলেও করা যায়। ডলেরটা অনেক সিম্পল, স্টার্ট ডেল্টারটা হেভি কঠিন। ঠিক আছে, আমি দুটোই করতে পারবো। স্টার্ট ডেল্টারটা করতে গেলে আমার প্যানেল সাইজ এত বড় হয়ে যাবে, কমপ্লেক্সিটি বেশি হবে, এবং যখন আমার কোনো একটা ফল্ট অ্যারাইজ করবে তখন রিপেয়ারিং করতে গিয়ে ঘাম ছুটে যাবে। তা আমি ডলে যাব না, কারণ আমার এই মোটরটা খুব বেশি হলে 3 মিনিট কি 4 মিনিট চলবে, গেটটা উঠে যাবে, আবার 3 মিনিট কি 4 মিনিট চলবে, গেটটা নেমে যাবে। আমার কন্টিনিউয়াস রানিং এখানে নেই। কন্টিনিউয়াস রানিং যখন থাকবে তখন আমি ভাববো যে স্টার্ট ডেল্টা করলে আমার পাওয়ার সেভিং হবে, মোটরটা স্টার্টিং এর সময় সুবিধা হবে, কারেন্ট হবে, কারেন্টটা রেজিস্ট হবে, এসব ভেবে চিন্তে করবো। যদি আমার মোমেন্টারি অপারেশন থাকে, সোজা ডল দিয়ে দাও। ওকে, হ্যাঁ রে, আজকে খেলনাগুলো সাজিয়ে রেখেছি, কোনো এক্সপেরিমেন্ট তো দেখানো হবে না, যা টাইম আছে। ওকে, সো না থিওরি ক্লাস পড়াতে টাইম চলে যাচ্ছে। আমার টাইম নাই। ওকে, সো ভেতরের কানেকশনটা আমি একদম এক ঝটকায় দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? একদম মাইনিউটলি বুঝবি। একটা মোটরের ভেতরে, একটা 3 ফেজ মোটরের ভেতরে স্টেটরে কটা কয়েল থাকে? 3টে কয়েল থাকে, রাইট? আমি একদম সাধারণ ইন্ডাকশন মোটরের ধরছি, 3টে কয়েল থাকে। তো ওসব সিনক্রোনাস মেশিন মেশিন এখন ভুলে যা। ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আগে ইন্ডাকশন মোটর, তারপর সিনক্রোনাস অনেক পরে লাগবে, আগে ইন্ডাকশন মোটর লাগবে। সো ইন্ডাকশন মোটরের কথা ভাবো, স্টেটরে কটা কয়েল থাকে? 3টে কয়েলের কটা মুন্ডু হয়? ভেরি গুড, এই কনসেপ্টটা সবসময় মাথায় রাখবে। এই 6টা তোমার মোটরে টার্মিনাল থাকবে, ঠিক আছে? আর যদি বেশি পয়সাওয়ালা লোকজন হও তাহলে 8টা টার্মিনালের মোটর কিনবে, যেখানে কিনা থার্মাল আউটপুট থাকবে, ওসব অনেক জটিল জিনিসপত্র। ঠিক আছে, 8টা টার্মিনাল থাকে, অনেক সময় 10টা টার্মিনাল থাকে মোটরে, ডিপেন্ডিং অন দা প্রোটেকশন লেভেল এন্ড এটসেট্রা। দুটো থাকে থার্মালের আউটপুট, দুটো থাকে হচ্ছে ইন্টারনাল ওভার কারেন্টের অনেক সময় আউটপুট থাকে। ঠিক আছে, কে আছে বাবা? আজকে কে দেখছেন? ও ওখানে ওকে। সো তাহলে কি হচ্ছে যে জেনারেলি আমাদের 6টা টার্মিনালস থাকে, রাইট? এই 6টা টার্মিনালস অ্যাকচুয়ালি কি এটা বুঝতে হবে। এই 6টা টার্মিনালস হচ্ছে 6টা কয়েলের মাথা, রাইট? কিন্তু তাদের কানেকশনটা কিরকম থাকে? নট লাইক দ্যাট। আমি স্টার্ট করছি ডেটা উপরে ওই হিসেবে দেওয়াটা কি এই একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা 6টা, ঠিক আছে? এই 6টা টার্মিনাল থাকে, কয়েলের কানেকশনটা কেমন থাকে আমাদের মনে আছে? আবার মনে আছে ওয়ান ইউটি এর উপর এখানে থাকে এই শহর আছে ওকে, কয়েলের কানেকশনটা এরকম করার কারণ কি? তার কারণ খুব ইজিলি এটাকে স্টার বা ডেল্টায় কনভার্ট করে দেওয়া যায়। যদি আমি স্টার করতে চাই জাস্ট 3টে কয়েলের মধ্যে দিয়ে স্টার, যদি ডেল্টা করতে চাই এটা কানেক্ট করে দিলাম আমার ডেল্টা। ঠিক আছে, ওকে, আন্ডারস্টুড? ওকে, তাহলে এবার এটাকে ডল করতে গেলে আমি কি করব? ডলটাকে জেনারেলি ডেল্টায় চালানো হয়, সবাই জানি সেটা। জাস্ট এইরকম 3টে বার কানেক্ট করে রাখবো, ডল ডান। এবার যদি কোনো ইন্টারভিউয়ার তোকে কোশ্চেন করে যে কিভাবে কানেক্ট করবো, তুই পরিষ্কার দেখিয়ে দিবি এটা, হ্যাঁ। এবার তখন তোকে আবার দ্বিতীয় কোশ্চেনটা করবে, যদি 8টা টার্মিনাল থাকে কি করব? তখন পরিষ্কার যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে 8টা টার্মিনালের মধ্যে দুটো হচ্ছে থার্মাল আউটপুট, অর্থাৎ মোটরটা বেশি গরম হয়ে গেলে ওই দুটো থেকে একটা আউটপুট আছে, সেটা দিয়ে মানে ট্রিপিং করানো যায়। একটা কয়েল লাগিয়ে দিলে মোটরটা ট্রিপ হয়ে যাবে, ওটা কন্ট্রোলের জন্য ইউজ হয়। ওটা হচ্ছে ইনবিল্ট প্রোটেকশন অফ মোটর দেয়া থাকে মোটরের সঙ্গে। আর এটা গরিব মানুষের মোটর, এদের থাকে না। কোন জায়গাটা এখানে স্টার্ট ডেল্টা কি করে? তিনটে বার দিয়ে প্রেসিডেন্টের ডেল্টা হয়, 3টে ঢুকছে, 3টেই তো বেরোয়। স্টার আর ডেল্টাটা একবার বলো তো দাদা, স্টার আর ডেল্টাটা কি করে বলে একবার বলো তো। এটা তো বলবো না, এটা বাড়িতে গিয়ে নিজে দেখ।
না, না, আমি যে কানেকশন করলে কেন ডেল্টা হয় আর নিচেরটা এরকম একটা বার দিয়ে কানেক্ট করে দিলে কেন ওই তো তিনটেকে একসাথে করে দিলাম, ব্যাস ওটা নিউট্রাল হয়ে গেল। হয়ে গেল। আর ডেল্টা কেন হয় আবার নিজে ভেবে দেখ, ডেল্টার কানেকশনটা কি থাকে? ডেল্টার কানেকশনটা থাকে হচ্ছে এই তিনটাকে জুড়লে তাই হয়। আচ্ছা, একটু মাথায় প্যাচটা খোলো, এটা পিছিয়ে আছে, জিলিপিটাকে খোলো, তাহলে দেখবে এটাকে ঠিকঠাক বুঝতে পারবে। এই মালটা জিলিপির মতো পিছিয়ে হবে। ওকে, উল্টো দিকে পিছিয়ে দাও। ওকে, স্টার্টটা কি তাহলে এটা গেল হচ্ছে কি গেল? ডল স্টার্টার। ঠিক আছে, আমাদের মোস্ট লজিক অপারেশনে ডল স্টার্টারই থাকবে, স্টার্ট ডেল্টা স্টার্টার স্কোয়ার থাকবে না, মোস্ট লজিক অপারেশন। আচ্ছা, এইখানে আরেকটা টাইপ অফ অপারেশন, এই দেখ বাইরে অলরেডি লোকজন চিৎকার করছে, তোরা যদি একটুও কথা বলিস না আমার বোঝাতে অসুবিধা হচ্ছে। দরজাটা দিয়ে দে না, দরজাটা দিয়ে দে। তো যেটা আর কি এখানেতে বলার সেটা হচ্ছে যে কি কটা বাজে? 46 আরে অফিস যেতে হবে। 46 ঘন্টা বেজে গেছে। গ্যারেজে প্রজেক্টটা সাবমিট করতে হবে, মুশকিল আছে। তাহলে কি অফ করে দেবো? না না ঠিক আছে, দাঁড়া আমি একটা জিনিস বলে নিই। এবার আরেকটু মাইনিউটলি শুনতে হবে, আজকে এসব খেলনা সাজানোই হলো। ইস, আমি এরা আমার দেখানো হলো না। তুই খেলবি? তুই গ্যাস জ্বালা। এভরিওয়ান, হ্যাঁ, ওর দুটো কন্ট্রাক্টর আছে, দুটো কন্ট্রাক্টর আছে। এই হইল গিয়া K1, এই হইল গিয়া K2 কয়েল। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই একটা NC পুশ বাটন আছে, এটা ধর কমন একটা NC পুশ বাটন। এইখানে একটা NO পুশ বাটন আছে, দিয়ে একে কানেক্ট হয়েছে। এখানে আরেকটা NO পুশ বাটন আছে, দিয়ে একে কানেক্ট হয়েছে। এই দুদিকটাই নিউট্রাল লাগানো। ঠিক আছে, এই অবধি ওকে, কারণ কোনো কিছু দুঃখ নাই না, এইখান থেকে নিয়ে একে ঘুরে এখানে এসছে ল্যাচিং। এইখান থেকে নিয়ে একে ঘুরে এইখানে, এটাও ল্যাচিং। দুটো ল্যাচিং আছে, হ্যাঁ, কারোর কোনো দুঃখ নাই না। এইবার আসলে দুঃখের জায়গা আছে। এই যে এই মালটা এখানে যাচ্ছে, এই যে এই মালটা এখানে যাচ্ছে, এটা এর এনসি দিয়ে নিয়ে গেলাম, কি হবে? কার এনসি দিয়ে নিয়ে গেলে? এর এনসি দিয়ে। এটা এখন ট্রিপ করছে, ওটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে। এই মানে এটা একই সাথে অপারেট করবে, দুটো একই সাথে অপারেট করবে। এএনসি তো নরমাল। দাঁড়া বলতে দে। যখন আমি পুশ করব ওটাও অন হবে। তাহলে এ কি হবে? অফ হবে। মড অন করা যাবে না, অফ হয়ে থাকবে। এএনসি কেন? নরমাল ক্লোজ তো, এটা যখন কাজ করবে ওটা নরমাল অন অফ হয়ে করা যাবে। যাবে না, ভুল বললাম কিন্তু। ভুল বললাম, অন করা যাবে না। এই লাইনটা আছে তো, এটাকে ভুল বললাম কি করব? অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এইটাকে দিতে হবে এরও আগে। আচ্ছা, এরও আগে নয়, সরি ভুল বললাম। না, অন করা যাবে, তবে ল্যাচ হয়ে থাকবে না। দাঁড়া, আমি তো ব্রিলিয়ান্ট এই হয়ে যাচ্ছি। উপকরণটা বেসিক্যালি এখানে দিয়ে একটু লাভ হচ্ছে। কোথায় আনবে এটা? আমি তো ব্রিলিয়ান্ট হয়ে না, যাচ্ছি। লাভ হচ্ছে তো। আমাকে স্যার ডাকবা। আরে এগুলো কি বলতো, ওনার ব্যাপারটা হচ্ছে, ওনার হচ্ছে কনসেপ্ট গুলোটা, বুঝলি তো? ওটাই। এরকম ভাবে করে বুঝি, করেই এই যে বুঝছি। পুশ বাটনটা এখানে ভেবে নে, হ্যাঁ দাদা, ওখানে যদি ওটা এই পুশ বাটনটা এখানে ভেবে নে, তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। কেউ এনসি যেটা ওটা না কি করে হচ্ছে ওখানে এই এনসির যে জন্য তো পুশ বাটনটা আছে, এই যেটা এখানে আসছিল, আচ্ছা, আচ্ছা। এখানে বসিয়ে দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই পুশ বাটনটা টিপলে এই কন্ট্যাক্টরটা ল্যাচ হয়ে যাওয়ার কথা, তাই তো?
কি করে? কিন্তু মেন কারেন্ট তো যাবে না, এ যদি অন থাকে তাহলে এ থ্রু দিয়ে যেহেতু যাচ্ছে ওটা তো অফ হয়ে যাবে, তাহলে এটাকে আর অন করা যাবে না, অর্থাৎ এ অন থাকলে এ অফ থাকবে। একবার প্রথম থেকে বল। হ্যাঁ একবার হ্যাঁ। বেশি গেছে। ওই যেমন আগেরটা একে দেখেন ডট ডট করে ওরকম করে দেখা, ডট ডট করে। এটা একটা পুশ বাটন, এটা একটা পুশ বাটন, ঠিক আছে? এটা স্টপ পুশ বাটন, এটা ছাড়, এটার কথা ভুলে যাও। ওকে, এইখান থেকে এই যে পাওয়ারটা এখন এখানে গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ। এটা গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, এটা গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে? এই অবস্থায় যদি আমি কি করব, আমি যদি এই অবস্থায় এই সুইচটা টিপি তাহলে কি হবে? কয়েলে পাওয়ার আসছে, হ্যাঁ আসছে আসছে আসছে। ঠিক আছে? তাহলে এটা ল্যাচ হয়ে যাচ্ছে, এখান দিয়ে পাওয়ার আসছে, ল্যাচ হয়ে যাচ্ছে, এটা অন হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যদি আমি এইটাকে টিপি কি হবে? ওটা অফ হয়ে যাবে, এটা নিচেরটা অন অন হয়ে যাবে, হবে। এটা অন হয়ে গেলে এটা ল্যাচ হয়ে যাবে, হ্যাঁ। এটা ল্যাচ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে দেখেন একটা উপরে এনসি কন্টাক্টে যাবে, ওটা অফ হয়ে গেল। ওটা open ও হয়ে গেল। ওটা কেটে যাবে। মানে একে অন করার সঙ্গে সঙ্গে অফ হয়ে যাবে। ও ব্রিলিয়ান্ট। ভাই আমি বুঝে গেছি, আমি তো এটা বুঝে ফার্স্ট স্টেপ, এর পরে আরেকটা স্টেপ বাড়াবো এটা। বলো তো? হ্যাঁ। এই অবধি ক্লিয়ার তো? Clear। এ অন হয়ে গেলে ও অফ হয়ে যাবে। অফ হয়ে যাবে, কিন্তু ও অন থাকলে এ অন থাকতে পারে। কি করে? না কি করে থাকবে? কেন থাকবে না? এ অন আছে, হ্যাঁ এ অন আছে, হ্যাঁ। এ অন হতে পারবে না? কি করে অন হবে? এটা অন হলেই তো ওটা ল্যাচিং করে যাবে। অন থাকলে এ অন হতেই পারে, কিন্তু ওখানে ওটাকে আরেকবার টিপতে হবে। হয়ে যাবে। না না, মানে একই সাথে দুটোকে আমি অপারেট করতে পারবো না। টাইমের জন্য দাঁড়া। তোরা আগে বোঝার চেষ্টা কর। হ্যাঁ এ অন আছে, হ্যাঁ সেই অবস্থায় আমি P1 কে টিপলাম, হ্যাঁ এ অন হয়ে গেল, এ ক্লোজ হয়ে গেল, এ অফ হয়ে গেল, কিন্তু এ অন তো হলো। হ্যাঁ। এ অন আছে, সেই অবস্থায় আমি P2 কে টিপছি, এটা অন করতে পারবো না। তার মানে এ মাস্টার, বুঝা যাচ্ছে? এ মাস্টার এখানেতে। এ যদি অন না থাকে একে আমি অন করতে পারবো, এ যদি অন থাকে একে আমি অন করতে পারবো, কিন্তু ওটা আবার অফ হয়ে যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অফ হয়ে যাবে। একই টাইমে দুজন চলবে না, ওকে। ঠিক আছে? বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ ক্লিয়ার? হ্যাঁ। বেবি স্টেপস। স্টেপ বাড়াবো। এই যে কানেকশনটা এখানে করা আছে সেম কানেকশনটা এখানেও করব, অর্থাৎ ধর এইটাকে দিলাম x, ঠিক আছে? x দিলাম তো, ধর এর একটা এনসি আছে, এটা ধর এইখান থেকে আসছে, এই ফেজের থেকে নয়, এটা বেসিক্যালি এইখান থেকে আসছে, এই পয়েন্টটা থেকে। সে দিস পয়েন্ট ইজ y, সো এই পয়েন্ট থেকে এ আসছে and it is going to x। এবার বোঝ ব্যাপারটা, কোথায় এক্সট্রা এই যে x এখানে এই পয়েন্ট থেকে এখানে জুড়ে আছে, ঠিক আছে? এইখান থেকে ঘুরে এখানে সার্কিটটা একটু ভালো জাস্ট এই কানেকশনটাই এখানে করা আছে। একে যা কানেকশন দেয়া ছিল যে এর এনসি দিয়ে এর ল্যাচিং পার্টটা কানেক্টেড বা পাওয়ার পার্টটা কানেক্টেড, এখানেও সেটাই করা আছে যে এর এনসি দিয়ে এর পাওয়ার পার্টটা ল্যাচিং পার্টটা কানেক্টেড। ছবিটা একটু ভালো করে আঁকলে ভালো হতো। অনলাইন ক্লাস। ওকে। সেকেন্ড কেসে এনসিটা কোথায় ছবিটা একটু ভালো করে দাও তো। এটা ওই সেকেন্ড কেসে যে ওই যে ওয়াই এক্স এর মাঝখানে এটা সেটা এনসি ছবিটা আঁকাটা একটু এখন এখানটা চাপে হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। ওরে তোরা আমার অফিস যাওয়া দেরি করিয়ে দিচ্ছিস। আরে কি হবে একদিন লেট করব। আমি তো প্রতিদিনই লেট করি। তাহলে আবার কি? তাহলে বড় একদিন তাড়াতাড়ি গেলে পরে সরকার হবে একটু দেরি করে আগরপাড়ায়। এ তো তুমি ঢিল ছুড়বে চলে যাবে। আগরপাড়াতে অফিস থাকে। তোরা যদি কোনো একটা বিল্ডে এক্সেল করতে পারিস তখন তোরা চয়েস করতে পারবি কোথায় কোথায় অফিস। ও তোরা এই অপশন থাকবে, এটা ওটা সেটা সমস্ত কোম্পানি ধর একটা করে চিঠি এগিয়ে রেখেছে।
করি এটা না এটা সাইড করে যেটা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি যাবে এটা তেল কম পড়বে দেখেন যদি ওয়াইএক্স এর মাঝখানে কানেক্টেড থাকে ওইগুলো সুইচটা, তাহলে এখান দিয়ে যখন কানেক্ট করছিস তুই তখন ওইটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে, ওটা যে ল্যাচিং পার্টটা সেটা open হয়ে আমি যাচ্ছে। ওয়াইএক্স ব্যাপারটা বুঝিনি ভাই, আমাকে জিজ্ঞেস করিস না প্লিজ। ঠিক আছে না বলছি। তারা একজন একটা লোক চড়বে 350 400 সিসির বাইক চালাচ্ছে, আমার 80 সিসি স্কুটি দুইজন চড়ে। আমার স্কুটিটা প্রায় 11 বছর পুরনো হয়ে গেল, এখনো 45 সার্ভিস দেয়। এবারে এনফিল্ড নতুন কেনার পর তার সার্ভিস পাবো। এনফিল্ড নতুন কেনার পর কি সার্ভিস পাবে, বুলেট কিনবে নাকি? कितने पर पैसे की कमी है क्या? ये पैसा बहुत है। ওকে, তো এই দুটো কন্ট্রাক্টর, হ্যাঁ ওকে, এইদিকে প্লেট আছে, এইটাই ওকে, এইটা হচ্ছে একটা এনসি সুইচ, এদিকে প্লেট আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটা এনসি সুইচ। এই এনসি সুইচ থেকে দেখ এনো, अरे এনো দিতে হবে, না এটা এখানে আনবো না, তাহলে কনফিউশন खींचे गया माथा तो ওকে, হলো এটা, এন্ড এটারই প্যারালাল পাথ থাকবে, না এই আমার কিন্তু টাইম নেই, এটা তাড়াতাড়ি দেখো। এই কানেকশনটা হলো এরকম, নেক্সট কানেকশনটা কি হচ্ছে, এটাকে এখানে করব, এটা করতে পারি এরকম ভাবে করতে পারি, যা এর প্যারালাল একটা এরকম, ঠিক আছে, ওকে, এই হচ্ছে ক্লাস কানেকশন। চলছে স্যার বল, ক্লাস চলছে স্যার বল, শুধু ওয়েট ফেট করবো বলতে হবে না। কানেকশনটা নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো কিভাবে পাওয়ার ফ্লো হ্যাঁ হচ্ছে। হ্যাঁ বল না। এটা কি কানেকশন? ওহ বাবারে, আজকে ঢুকছে না মাথায়। আরো সহজ করে ভিডিও আছে দাদা তোমারও আজকে তাড়াহুড়ো আছে? না না দাঁড়া দাঁড়া একটু দাঁড়া একটু দাঁড়া। কোনো লজিকই নেই তো, সব ম্যাজিক। আরে দাঁড়া না, কি বুঝবি এটা দেখে, নরমালি কানেক্টেড নরমালি ওপেন তাই একটা লাগালে একটাকে অন করলে একটা অন হবে, ধর এক নম্বর কন্ট্যাক্টরকে অন করলাম, এক নম্বর কন্ট্যাক্টরটা অন হয়ে থাকবে, ঠিক আছে, সেই সময় কিন্তু যদি দু নম্বর কন্ট্যাক্টরটাকে অন করার চেষ্টা করি অন হবে না। কেন হবে এটা নিজেরা খাতায় আঁকো, ওই ছবি তুলে কিন্তু হবে না, নিজেদেরকে বুঝতে গেলে কানেকশনটা খাতায় এঁকে করতে হবে। এটাকে প্রথম সুইচ আবার কি, এটা হচ্ছে স্টপ পুশ বাটন, এটা হচ্ছে স্টপ পুশ বাটন, ঠিক আছে। অটোমেশনের বই পড়ে লাভটা কি, আমি তো তোদের সামনে রয়েছে, অটোমেশনের বাংলা একটাই তো বই আছে আমারই লেখা। অদ্ভুত ফ্যামিলি প্রাইস
এই যে এই বইটা আছে একটাই কপি রয়েছে আমার কাছে, বাকি সব শেষ। আমার নতুন করে ছাপা থাকবে, এই একটাই বই। কি নাম সহজ পাঠ। নতুন ছাপতে গেছে, ওই কত 100 টাকা দাম লেগেছে, 25% ডিসকাউন্ট। 75 টাকা। বলতে পারছি না, জানুয়ারির মধ্যে হয়ে যাবে। ওই ওরকম এ করে বোঝাও না ভাই। এখানে এইটা হচ্ছে স্টার্টিং, মানে এটা হচ্ছে স্টপ করার পুশ বাটনটা, এনসিটা যেটা প্রথমে থাকে, ডট ডট দিয়ে এই থ্রু দিয়ে এটা যাচ্ছে, ডট ডট দিয়ে দেখাতে হবে। হ্যাঁ ওটাই বেস্ট। এটা এনসি কিন্তু এটা গিয়ে এখানে থেমে আছে, এটা গিয়ে এখানে থেমে আছে, ওকে। একই সঙ্গে এখান থেকে এসে এখানে থেমে আছে, ঠিক আছে। এইবার আমি যে সুইচটা টিপবো, ধর আমি এই সুইচটা টিপলাম, তাহলে কি হবে, এটা এখানে চলে যাবে, এই পাত দিয়ে এটা এখানে চলে যাবে, দুটো পাত দিয়ে এটা এখানে চলে গেল, ল্যাচিং হয়ে গেল। ল্যাচিং হয়ে গিয়ে কি হলো, এই কন্টাক্টরটা অন হয়ে গেল, K2 অন হয়ে গেল। K2 যেই অন হবে এটা কি হবে, যে ডিসকানেক্ট হয়ে গেল, তার মানে এই কানেকশনটা আমার চুকে গেল, একদম খুলে গেল। হ্যাঁ এখন আমি এই সুইচটা যা খুশি করি আর অন হবে না স্যার। আর যদি এই অন হলো, আবার যদি আমাকে একে অন করতে হয়, এই সুইচটা এবার টিপে দিলাম, সব ডিসকানেক্ট হয়ে গেল, দিয়ে আবার ওটা অফ হয়ে গেল। হ্যাঁ। এইবার আমি কি করলাম, আবার আগে স্টেটটায় ফিরে আসি, এটা এখানে ছিল, এবার আমি এই সুইচটা টিপলাম, এই সুইচটা টিপলাম তো, তাহলে কি হলো, এইখান দিয়ে এটা কানেক্ট হলো, এটা এখান দিয়ে কানেক্ট হয়ে গেল, এটা মানে এখান দিয়ে এখানে চলে এলো, এটা এখান দিয়ে এখানে চলে এলো, ল্যাচিং কমপ্লিট। তাহলে K1 কন্ট্যাক্টর ল্যাচ, K1 কন্ট্যাক্টর অন, যে K1 কন্ট্যাক্টর অন, এই যে ইমানটা ছিল নিচে চলে এলো, অর্থাৎ এই যে ইমানটা এটা যাই করি আর কিছু হবে না। বন্ধ হয়ে গেল। আমি এটাকে যত খুশি প্রেস করি, এটা নাম কি, এটার নাম কি? দিস থিং ইজ কল্ড ইন্টারলকিং, ঠিক আছে। अरे ऐसे नहीं। এই জিনিসটা কোথায় কোথায় ইউজ হয়, একটু আস্তে। ট্রেনে তো ইউজ হয়, দেখবি শিয়ালদার সামনে রয়েছে রাউট রিলে ইন্টারলকিং কেবিন, ওখানে কি ইন্টারলক থাকে, সিগন্যাল ইন্টারলক, একই লাইনে যাতে দুটো ট্রেন না চলে আসে, যতক্ষণ না এ সরবে ততক্ষণ অবধিও আসবে, সিগন্যাল অন হবে না, ঠিক আছে। এটা একটা ইন্টারলকিং হলো। আরো ইজি ইন্টারলকিং এর রয়েছে, কিন্তু আরো ইজি রয়েছে ইন্টারলকিং এর জিনিসপত্র। মোটরের ফরওয়ার্ড রিভার্স, ফেজটাকে চেঞ্জ করতে হয় তো, হ্যাঁ তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার ধর ওই ফেজটাকে আগেরটাকে মানে রেখেই পরেরটা দিয়ে দিলাম, কোনটা শর্ট হবে, লাইন টু লাইন ফল্ট হবে, এটা ইন্টারলক করে দেবে। যে কন্ট্যাক্টর দিয়ে আরওআইবি হবে, সেই কন্ট্যাক্টরটা অফ না হওয়া পর্যন্ত আরবিওয়াই কন্ট্যাক্টর অন হবে। আরবিওয়াই যখন অন থাকবে, সে অফ না হওয়া পর্যন্ত আরওআইবি অন হবে। এরকম আরো 100টা জায়গায় ইন্টারলকিং পার ডে ইউজ হচ্ছে। ইন্টারলকিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ইন ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে। তো এটা লজিক সার্কিটের সেকেন্ড পার্ট, আন্ডারস্টুড সবাই? Yes. অনেকের এখনো কনফিউশন আছে, বাড়িতে এই সার্কিটটা ওয়ার্কআউট কর, বুঝে যাবে। পরে আরেক অনলাইন হবে, এরকম প্র্যাকটিক্যাল ডট দেখছি ডট আমি। করে দেখালে খুব ভালো লাগছে বুঝতে। পরীক্ষার কেসটা একটু বলো। পরীক্ষা এত সময় জিনিস থাকবে না। হ্যাঁ? ওকে, ভিডিও অফ করতে পারো, নো প্রবলেম। বলছি তোমার মাইনাসে ম্যাক্সিমাম কত নাম্বার যাবে? যাবো।